اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے وظائف ہم کرتے ہیں بہت سارے مقاصد کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے ہم وظائف کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارا جو ذہن بن چکا ہے وہ یہ ہے شاید کہ یہ وظیفہ کرنے سے میں صبح اٹھوں گا تو شاید کروڑ پتی یا ارب پتی بن جاؤں گا یا خرب پتی بن جاؤں گا، میرے تکیے کے نیچے سے 10,000 10 لاکھ روپے نکل آئیں گے۔ دیکھیے بھائی صاحب، وظیفہ جو ہوتا ہے نا وہ وظائف کی طرف کیوں آپ کو لے کے آتے ہیں؟ پہلی تو ہماری نیک نیتی یہ ہے کہ آپ کو وہ شیطانی تحریر جن کو کرنے کے بعد انسان کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے اس سے کروڑہ درجے بہتر ہے کہ آپ پاک کلام الہی سے یا بزرگان دین اولیاء کاملین اور صوفیاء کے آپ بتائے ہوئے وظائف کریں۔ روزگار کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے بہت سارے ویورز بہت سارے پوری دنیا سے رابطے کرتے ہیں، تو ہم ان کو جب وظائف بتاتے ہیں تو مقصد آپ کو وظائف بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کو جو رزق ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ملتا ہے۔ بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے کہ وظیفہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ وہ اسماء مبارک لے کر، وہ کلام الہی پڑھ کر، وہ پیارے اللہ کے نام لے کر جب آپ رب کی طرف جائیں گے نا، اصل مقصد ہے آپ کو رب کی طرف لے کر جانا، اصل مقصد ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آ جائے، آداب آ جائے، الفاظ آ جائے۔ جب انسان کو اللہ کو منانے کے آداب اور الفاظ اور عاجزی اور انکساری آ جائے اور سجدہ ریز ہونا آ جائے، رو کر گڑ گڑانا آ جائے، تو یقین مانیے جو بھی بات وہ منوانا چاہتا ہے نا اپنے رب سے وہ منوا سکتا ہے، اگر انسان کو بات منوانے کا طریقہ آ جائے رب العالمین کی بارگاہ سے، تو یقین مانیے یہ جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں حضرت سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بتایا ہوا مجرب وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس عمل کو پڑھتا ہے، اس عمل کو کرتا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر یہ عمل کرنے کا میں طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس طرح پہنچا ہے اسی طرح میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا۔ تو ہر کام کی بہتری کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی کوئی بھی مقاصد حسنہ ہے، کن کن مقاصد کے لیے کس طریقے سے کر سکتے ہیں میں آگے آپ کی خدمت میں جا کے عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کتنے دن ہے۔ ایک تو اس کا جو صحیح ٹائم ہے، جو بتایا گیا ٹائم مشاہدات کے ذریعے بزرگان دین اولیاء کاملین کے مجربات سے جو وقت ہے وہ وقت مقرر ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ نے سر سجدے میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو کیا روزانہ کرنا ہے، کئی ماہ تک کرنا ہے، کئی سال تک کرنا ہے، یا آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے کرنا ہے؟ بات سمجھنے والی یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے بطور وظیفہ اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، 7 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 21 دن کے لیے، اب آپ نے 7 دن کی نیت کر لی اور کام آپ کا تیسرے دن ہی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنا یقین کامل ہے مجھے، تیسرے دن یا چوتھے دن آپ کو کامیابی مل گئی، اب آپ نے 7 دن اس عمل کے مکمل کرنے ہیں، یہ بزرگوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑنا وگرنہ آپ کو بہت سارے معاملات مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آپ نے 7 دن کی نیت کی ہے تو 7 دن آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، اگر 11 دن کی ہے، 21 دن کی، جتنے دن کی بھی آپ نے نیت کی ہے اتنے دن تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ روزانہ کے مطابق فجر کے بعد روزانہ کے حساب سے بھی آپ معمول کر سکتے ہیں، معمول کے مطابق اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب شرائط کیا ہے اس عمل کی، توجہ سے سماعت فرمانی۔ جب آپ نے 7 دن کا ارادہ کرنا ہے کہ میں نے 7 دن اس عمل کو کرنا ہے تو 7 دن آپ نے ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے جن چیزوں سے آپ کے بدن میں، آپ کے لباس میں، آپ کے جسم میں سمیل پیدا ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، منہ سے بدبودار چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کچا پیاز، لہسن، ادرک وغیرہ، پیاز وغیرہ، یہ چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، بدبودار چیزیں آپ نے نہیں کھانی، اور بڑے گوشت کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جتنے دن اس عمل کو کرنا ہے آپ نے نہیں کھانا، صدق کا بھی پرہیز کرنا ہے،
पोतगी वाले घर या बच्चा जहां पैदा हो उस घर में आपने कोशिश करनी है कि जितने दिन इस अमल को बतौर वजीफा करना है तो आपने इस अमल के लिए जरूरी है इन चीजों का खास ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। खुसूसी दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हैं दुरूद शरीफ की तो कमेंट करें। ये वजीफा जो मैं आपको नमाज फजर के फौरन बाद ये जो मैं आपको तस्बीह अर्ज करने जा रहा हूं, अगर आपने इस अमल को फजर की नमाज के बाद किया और अगले दिन फजर तक आपने अपने सारा दिन के मामलात अकाउंट करने हैं कि कितने मामलात जो उनसे है वो बेहतर हुए हैं, कितने मामलात के अंदर मुझे दस्ते गैब से मदद आई है, तो इंशाल्लाह 100 में से 99% आप रिजल्ट निकालेंगे कि 99% अल्लाह पाक के फजल करम से मेरे सब बिगड़े हुए काम हो गए। यकीन माने जो लोग कहते हैं कई कई माह से कई सालों से मेरे काम अटके हुए, रुके हुए, ब्रेक लग चुकी है कामों की, यकीन मानिए मैंने उनको ये वजीफे की इजाजत दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको कामयाबी दी पूरी दुनिया से। क्योंकि ये 1 साल पहले भी मैंने इस वजीफे को बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने कमेंटों की सूरत में पजीराई दी, इज्जत दी, फोन पर भी बताते रहते हैं लोग पूरी दुनिया से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने अपनी जिंदगी के मुशाहिदात के अंदर मुजर्रब पाया है और आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज जब इसको मुजर्रब पाएंगे तो आपको बहुत सारे जब फायदे हासिल होंगे तो कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अमल को पहुंचाए ताकि वो भी इस अमल से फायदा हासिल करे, महरूम ना रह सके। ये अमल आप जिंदगी में बरकत लाने के लिए, जाती नौकरी हासिल करने के लिए और बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रिस्क हासिल करने के लिए इस अमल को आप करें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और बैरून मुबालक जो से बहुत सारे व्यूअर्स राब्ता करते हैं कई मुल्कों से, तो वहां पर रहते हुए उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना रहता है, तो वो तमाम किस्म की परेशानियों से मुकम्मल निजात के लिए ये परदेसी बहनों के लिए, परदेसी भाइयों के लिए ये खास वजीफा करने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, आप इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाए, इंशाल्लाह आपको मुश्किलात से मुकम्मल निजात मिलेगी और कामयाबियां आपका मुकद्दर होगी। मैं कितने काम आपको गिनवाऊं कि आप किन किन मकासद के लिए कर सकते हैं। खुलासा कलाम यह है कि जिंदगी के तमाम मकासद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं, तमाम मकासद के लिए, ठीक है जी। तो अगर 7 दिन में आपकी मंजिल नहीं मिली तो आप इसको 11 दिन करें, 21 दिन करें, लेकिन हुआ नहीं ऐसा कि किसी ने 7 दिन किया और उसे कामयाबी ना मिली हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से 7 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक के फजल करम से वज़ाइफ की जो पीछे मैंने शराइत आपको अर्ज कर दी है, वो आपने अगर वीडियो स्किप करके यहां तक पहुंचे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पीछे जाए, वज़ाइफ की शराइत मुकम्मल सुन ले, किस तरीके से वजीफे को करना है। जो स्किप करके आते हैं बाद में कहते हैं हमें वजीफे की समझ नहीं आई या ये है या वो है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो मुकम्मल देखा करें और पूरी तरतीब के साथ आप वीडियो समझा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको कामयाबी मिलेगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कमेंट करते रहा करें, बहुत शुक्रिया। ये वजीफा आपने जी फजर की नमाज के फौरन बाद करना है जी, ठीक है। आप ये हजरत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वजीफा है। तो आपने क्या करना है कि फजर की नमाज मुकम्मल होते ही आपने 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है जी। कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ ले, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, या फिर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ ले। 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने सर सजदे में रखना है। सर सजदे में रखने के बाद आपने पढ़ना है फकीरू का बिफदाई का व उबैदू का बिफदाई का वसाइलू का बिफदाई का, ठीक है जी, 1 मरतबा। इस तरह आपने 33 मरतबा 33 टाइम आपने इसको पढ़ना है। मैं कोशिश करूंगा कि चला भी दूं। दोबारा सुन लीजिए, फकीरू का बिफदाई का व उबैदू का बिफदाई का वसाइलू का बिफदाई का। या अल्लाह, फदाई का मेरा होता है घर। या अल्लाह मैं तेरा फकीर हूं, मैं तेरे दर का सवाली हूं। या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे दर में आया हूं मांगने के लिए। या अल्लाह मुझे अता फरमा। सर सजदे में रख कर आपने 33 टाइम इसको पढ़ना है और सर सजदे से उठाकर आपने फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर फिर आपने दुआ मांगनी है। दुआ में जो भी मकसद है वो बयान करें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।